हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आना प्रीवियस लेक्चर में આપણે કળા વિશેની થોડી માહિતી મેળવી। આજે આપણે કળા વિશેની થોડી વધારે માહિતી, થોડી વધારે ફિલિંગ વાળી ફિઝિક્સ એ શીખીએ આપણે। કળાને બચ્ચો વ્યાખ્યાયિત કરીએ તો સરળ આવર્ત દોલકની કળા। तो कड़ा ने व्याख्यायित केवी रीते करी शकाय? तो आपणे जेम आगळना लेक्चर में समझ्या तेम कड़ा ने दर्शाववा माटे एसएचएम नी साथे साथे यूसीएम नी पण जरूर छे। सरल आवर्त गतिनी साथे साथे वर्तुळाकार गति पण दर्शाववी पड़े तो आपणे कड़ा सारी रीते खबर पड़े। तो कड़ानी फीलिंग लाइए, कड़ानी व्याख्या आपणे समझीए। तो कड़ानी व्याख्या समझवी होय तो जुओ आ वर्तुळाकार गति, आ एक्स अक्ष परनी सरल आवर्त गति, वाय अक्ष परनी सरल आवर्त गति, कोई पण सरल आवर्त गति कही शकाय। आ वर्तुळनुं केंद्र। तो कड़ा एटले आपणे एवुं कहेता हता के सर चलो आने आपणे नक्की करीए अहींयाथी के अहींयाथी कण शरूआत करे छे ने आटले पहोंचे छे टी बराबर टी अने अहींया शरूआत करे छे टी बराबर 0। तो अहींया जे थीटा हतो एने आपणे कड़ा कहेता हता। ओके, तो एने व्याख्यायित करवुं छे। तो व्याख्यायित केवी रीते करी शकाय? तो आ शुं छे भाई? कण। शुं छे? कण। कोई पण कण आपणे एक संदर्भ रेखा नक्की करवी पड़शे। संदर्भ रेखा एक्स का तो वाय, एनी अंदर एक्स अने वाय में आपणे प्लस एक्स अने प्लस वाय लईए छे। तो तमारी पासे जे कई दाखला आवशे सरल आवर्त गतिना जे कई दाखला आवशे बच्चों संदर्भ रेखा खास जरूरी छे। तो हूँ संदर्भ रेखा आने लઉં છું। आ संदर्भ रेखा मारे नथी लेवी अने आ लेवी छे तो पण लई शकाय। आ संदर्भ रेखानो मतलब शुं? कण आवी रीते सरल आवर्त गति करे छे। आ संदर्भ रेखानो मतलब शुं? कण आवी रीते गति करे छे। तो संदर्भ रेखा खास अगत्यनी छे। हवे आनी व्याख्या आपीए तो कोई पण कण, कोई पण कणे संदर्भ रेखा ने अनुलक्षीने, संदर्भ रेखा ने अनुलक्षीने, संदर्भ रेखा ने अनुलक्षीने कोई पण क्षणे टी बराबर 1 सेकंड, टी बराबर 2 सेकंड, टी बराबर 3 सेकंड, टी बराबर 4 सेकंड, कोई पण क्षणे, कोई पण क्षणे आंतरेलो खूणो छे। संदर्भ रेखा आने लो छो तो आ खूणो आ थई जशे। संदर्भ रेखा अहींया लो छो तो खूणो अहींया थई जशे। कोई पण क्षणे आ वर्तुळना केंद्रनो पण एवुं उल्लेख नथी करतो। कोई पण क्षणे आंतरेला खूणाने सरल आवर्त दोलकनी, सरल आवर्त दोलकनी कड़ा कहे छे। सरल आवर्त दोलकनी कड़ा कहे छे। आ थई गई कड़ानी फीलिंग अने कड़ानी व्याख्या। कड़ाने आपणे आवी रीते व्याख्यायित करीशुं। बनी शके तमे बीजा शब्दोमां पण व्याख्यायित करी शको। ओके, अहींया वर्तुळनुं केंद्रने अनुलक्षीने ए तमे करी शको छो, पण आ कड़ानी फीलिंग छे। जो संदर्भ रेखा अहींया लेवामां आवे, आ नथी लेवी, आ लेवी छे तो पछी कड़ा शुं थई जशे? थीटा थई जशे। अने तमने खबर छे के थीटा बराबर ओमेगा टी, एटला माटे आ जे कड़ा छे, आ जे थीटा छे ए समय पर आधारित छे। जेम 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 समय बदलाशे एम आ थीटा बदलातो जशे, जेम 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 समय बदलाशे एम थीटा बदलातो जशे। तो आ थई गई कड़ा। हवे टी बराबर 0 थी प्रारंभ करे छे तो एने आपणे प्रारंभिक कड़ा थाय कहीशुं। तो एना पण मुद्दा लखवा होय तो लखी शकाय। आ तमे लखता रहेजो। टी बराबर 0 समये सरल आवर्त दोलकनी कड़ा ने
પ્રારંભિક કળા ફાઈ કહે છે. એનો એકમ પણ રેડિયન જ રહેશે. સરળ આવર્ત દોલક જ્યારે ગતિ કરે છે, સરળ આવર્ત દોલક જ્યારે ગતિ કરે છે ટેબલ પર આવી રીતે, તો અહીંયા થઈ જશે x બરાબર 0. એને તમે સ્પ્રિંગને ખેંચો તો આ બ્લોક થઈ જશે x બરાબર a. અહીંયા થઈ જશે x બરાબર -a. તો આ જે છે એને જો વર્તુળાકાર ગતિમાં આપણે દર્શાવીએ તો અહીંયા થઈ જશે 0 રેડિયન, આટલે થઈ જશે π/2 રેડિયન, આટલે π3 π/2 અને અહીંયા 2π. તો એ ક્યાં રહીને ગતિ શરૂ કરે છે? સંદર્ભ રેખાને અનુલક્ષીને. જો x દિશાની ગતિ છે એટલે અહીંયા થઈ જશે, એટલે t બરાબર 0 આટલે આવી જશે. આ આપણી થઈ જશે સંદર્ભ રેખા, અને સંદર્ભ રેખાને અનુલક્ષીને એ હાલ ક્યાં છે? 0 પર છે. આપણે વર્તુળાકાર ગતિ કરાવવાની સાથે સાથે x અને y પરની સરળ આવર્ત ગતિ પણ જોવાની છે. મને દેખાય છે, તમને પણ દેખાતી હોવી જોઈએ. તો આ કણ આટલેથી શરૂ કરી અને અહીંયા આવે છે, અને આટલો જે ખૂણો 45નો છે, તો 45ના ખૂણાને શું કહીશું? π/4. તો હવે એવું છે કે t બરાબર 0 ને અહીંયાથી શરૂ કરવું છે. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. સંદર્ભ રેખા તો અહીંયા જ રહેશે. t બરાબર 0 થી હવે આ ગતિની શરૂઆત કરી અને આટલે આવે છે, તો આ થઈ જશે આપણું થીટા, જે મળશે આપણને t બરાબર t સમય. તો આટલી થઈ ગઈ કળા, આટલી થઈ ગઈ પ્રારંભિક કળા. તો પ્રારંભિક કળા એટલે સંદર્ભ રેખાને અનુલક્ષીને જે t બરાબર 0 થી જે શરૂઆત કરી હતી એ થઈ જશે π/4. આવા કેસમાં π/4 થી શરૂ કરે છે. અહીંયા તમે જુઓ તો કણ x બરાબર 0 થી ગતિ શરૂઆત નથી કરતી, તમે થોડો બ્લોકને ખેંચેલો છે અને પછી એ અહીંયાથી ગતિ કરાવે છે. એટલે અહીંયા જશે પદાર્થ, વળી પાછો અહીંયા આવશે. તો t બરાબર 0 થી જે કંઈ કળા લેવામાં આવે એને આપણે પ્રારંભિક કળા ફાઈ કહીશું. ફાઈ કહીશું. ઓમેગા ટી અથવા થીટા બરાબર ઓમેગા ટી એ ટી સમયે કળા દર્શાવે છે, એટલે કે સમય પર આધારિત છે. આ તમે લખતા રહેજો. એટલે કે એ સમય પર આધારિત છે. સમય પર આધારિત છે. ફાવશે? ઓકે. થીટા બરાબર ઓમેગા ટી પ્લસ ફાઈ. જો આને દર્શાવવું હોય તો ટી બરાબર 0 સમયે કળા, જેને આપણે પ્રારંભિક કળા એવું નામ આપ્યું. ચલો, દેખાય છે? હા, થોડું દેખાય એમ કર્યું, બરાબર. આ ટી બરાબર ટી સમયે કળા, અને આ પણ શું થઈ જશે? ટી બરાબર ટી સમયે કળા, જે સમય સાથે કળા, જે સમય સાથે વધે છે. સમય સાથે વધે છે. અને આ થઈ જશે આપણી કુલ કળા, જે આપણે ગઈકાલે સમીકરણમાં શીખ્યા હતા. ઓકે, આટલું લખી દો એટલે આગળ જોઈએ. ચલો, પૂછી નાખો. આ જે કળા છે એ 2π રેડિયન જેટલું રિપીટ થશે, એટલે કણ જ્યાં હતો ત્યાં પાછો આવશે. એક મિનિટ સર, ખબર ના પડી. સમજાવો બચ્ચો, બહુ અગત્યનું છે. આ જે રિઝલ્ટ છે ને એ બહુ અગત્યનું છે. સમજાવું છું. હવે આ પૂછી નાખું છો ને, સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો.
જુઓ જુઓ જુઓ, હું શું કીધું, મેં શું કીધું? જોઈએ રે જોઈએ, અમે જોઈએ રે. ટી બરાબર ટી સમય કણની કડા થીટા બરાબર ઓમેગા ટી પ્લસ 5. આવું થયો. ઓકે, હવે હા, એક વર્તુળાકાર ગતિ શરત. તમે વર્તુળ તો દોરો, વર્તુળ તો દોરો. જો આ વર્તુળ સરસ મજાનું, આટલે સરસ મજાની સ્પ્રિંગ, અહીંયા બ્લોક, આવી રીતે. ટેબલ તો મેં મૂક્યું નથી, જરા અરે યાર સર શું કરો છો? એક્સની ગતિ લેવી છે. એક્સ બરાબર, અરે યાર અહીંયા 0 થશે કે નહીં થાય? એક્સ અને વાય. આનો કંપ વિસ્તાર થશે. આ સ્પ્રિંગ દર્શાવો, આ રીતે સમજી લેજો કે સ્પ્રિંગ છે. આ એક્સ બરાબર માઇનસ છે, એક્સ બરાબર પ્લસ છે. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય એટલા માટે આ વારંવાર લખું છું. તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે ખરેખર આ કંપ વિસ્તાર છે. સરળ આવર્ત દોલકનો આ કંપ વિસ્તાર છે, જે આપણે ઊભી સ્પ્રિંગમાં હતા આ રીતે પણ સ્પ્રિંગમાં લઈ શકાય. ઓકે, આપણે શું સમજતા હતા કે આ થીટા બરાબર ઓમેગા ટી પ્લસ 5 જે છે એમાં જો 2π રેડિયન ઉમેરવામાં આવે તો પદાર્થ જે હશે તે પાછો આવશે. જો ધારો કે x બરાબર 0 થી તમે આ જે બ્લોક છે એને તમે સરળ આવર્ત ગતિ કરાવો છો. ઓકે, તો વર્તુળ ગતિમાં તો અહીંયા દર્શાવાય, વર્તુળ ગતિમાં અહીંયા દર્શાવાય એટલે આ સંદર્ભ રેખા થઈ ગઈ. સંદર્ભ રેખા, સંદર્ભ રેખામાં t બરાબર 0 સમયે કણની કડા કેટલી? તો કે 5 બરાબર 0 રેડિયન. રેડિયનને આપણે નહીં લખીએ, 5 બરાબર 0 રેડિયન. ઓકે, t બરાબર 0 સમય એટલે તો આપણને ખ્યાલ આવ્યો. અહીંયા શું થઈ જશે? 5 બરાબર 0. હવે હું આ દિશામાં ગતિ કરાવું છું, આ દિશામાં ગતિ કરાવું છું તો આ સ્પ્રિંગ આ રીતે સંકોચાશે. આ સ્પ્રિંગ સંકોચાય એટલે કણ આટલે પહોંચે તો એનું આપણને જે મળે છે, ઓકે, એની વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરાવું તો અહીંયાથી ખ્યાલ આવે. આપણે સંદર્ભ બિંદુ આ લીધું છે એટલા માટે અહીંયાથી લઉં છું. ટી બરાબર ટી સમય એટલે એનું સ્થાન આટલે થઈ જશે. એટલે બ્લોકનું સ્થાન ક્યાં થઈ ગયું? અહીંયાથી આટલી સ્પ્રિંગ ખેંચી અને બ્લોકને અહીંયા લાવ્યા તો જ કણનું સ્થાન આટલું થયું. બરાબર. હજુ પણ આપણે શું કરીએ? અહીંયાથી લીધું છે એટલે આ જે છે, એક મિનિટ, અને આપણે કઈ દિશાની ગતિ લેવી છે એ પહેલાં નક્કી કરીએ. સોરી, અહીંયા આપણે લેવામાં ભૂલ કરી. એક્સ દિશાની ગતિમાં આપણે વાયને સંદર્ભ રેખા લઈશું. સંદર્ભ રેખા આને નહીં લઈએ, આને છોડો. ચલો, વાયને સંદર્ભ રેખા લઈશું તો જ આપણને એક્સ દિશાની ગતિની ખબર પડશે. એટલે મેં જરા એક્સમાં એક્સ લીધું હતું એવું નહીં થાય. આને આપણે સંદર્ભ રેખા લઈશું અને કણ અહીંયા છે ટી બરાબર 0 સમય વાય અક્ષને અનુલક્ષીને લઈશું તો જ આપણને એક્સ પરનો પ્રક્ષેપ મળશે. એટલે આપણે બીજી વાર યાદ રાખવું પડશે. આ એક્સ દિશાનો સરળ આવર્ત ગતિ હોય તો વર્તુળાકાર ગતિમાં સંદર્ભ રેખા વાય લેવાની. વાયની આપણે સરળ આવર્ત ગતિ હોય તો સંદર્ભ જે વર્તુળ છે એમાં સંદર્ભ રેખા આપણે એક્સ લઈશું તો જ એક્સ અને વાય દિશાનો પ્રક્ષેપ આપણે દોરી શકીશું આને અનુલક્ષીને. હવે ફરીથી ટી બરાબર 0 સમયે કણની કળા એ અહીંયાથી શરૂઆત કરીએ તો એ થઈ જશે 5 બરાબર 0. અહીંયા ખૂણો કેટલો? 0 આપણે લઈએ છીએ.
અહીંયાથી શરૂઆત કરીએ છીએ આપણે, તો મતલબ 0 અહીંયા લઈએ કે અહીંયા લઈએ, ફેર પડતો નથી. હવે એ ઘડિયાળની દિશામાં ગતિ શરૂ કરે છે. બહુ બચ્ચો જે આ ટોપિક જે છે એને, અને એની અંદર તમે જેટલા ડીપમાં જશો એટલું તમને કંઈક નવું નવું જાણવા મળશે. તો હું તમને એનું જે ખાસ બેઝિક છે એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું, કારણ કે 2 પ્રકારની ગતિ આપણે લઈએ, એક્સ અને વાય પ્રકારની લઈ શકાય. એટલે એક્સની અંદર પણ જવાબ આવશે, વાયની અંદર પણ જવાબ આવશે, પણ આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે કઈ અક્ષ લેવી છે. એટલે મેં સ્પ્રિંગની અંદર એક્સ પરનો જે છે એ સરળ આવર્ત ગતિ કરાવી, તો વર્તુળાકાર ગતિ પર આને દર્શાવવા માટે વાયને સંદર્ભ રેખા લેવું જોઈએ અને અહીંયાથી શરૂ કરવું છે. આવી રીતે આ જે ગતિ છે એ આવી રીતે શરૂ થશે, આવી રીતે શરૂ થશે. તો એ કોને અનુલક્ષીને? આને અનુલક્ષીને. બરાબર. હવે ઘડિયાળની દિશામાં કણ અહીંયા પહોંચે છે, ધારો કે પી કણ અહીંયા પહોંચે છે, તો આની સાથે આ બનાવેલો ખૂણો એ શું થઈ જશે? ઓમેગા ટી. તો આ પદાર્થ આટલે આવી ગયો. હવે જુઓ એક્સ અક્ષ પરનો જે પ્રક્ષેપ છે, એટલે વાયમાં લીધો એટલે આપણે એક્સ અક્ષ પરનો પ્રક્ષેપ લઈ શક્યા. હજુ પણ આ પી કણ છે એ અહીંયા આવી જાય, તો અહીંયાથી આટલો ખૂણો કેટલો? સરા, તો 90 ડિગ્રી. તો 90 ડિગ્રીને રેડિયનમાં શું કહેવાય? તો 90 ડિગ્રીને રેડિયનમાં π/2 કહેવાય. એટલે હું અહીંયા શું લખીશ? π/2. વળી પાછો આ કણ ફરતો 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 આટલે આવે છે, તો આ આખો ખૂણો કેટલો? હવે જુઓ, હવે આની કળા કેટલી? તો હવે આની કળા સર એક તો સંદર્ભ રેખાને અનુલક્ષીને પહેલો કણ અહીંયા હતો, પછી કણ આટલે આવ્યો, તો આ તો સર 180. બોલો 180 ને શું કહેવાશે પ્યારે બચ્ચો? પાઈ. વળી પાછો કણ ફરતો 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 આટલે આવે છે, તો આ ખૂણો કેટલો? 270. 270 ને શું કહેવાશે? 3π/2. તો વળી આ છેડા પર આવે. અને હવે ફરતો 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 આટલે આવે છે, આટલે આવે છે, અને બીજા 90 નું કરી અને આટલે આવે છે, તો હવે આખો ખૂણો કેટલો? 360. તો એને શું કહેવાય? 2π. તો વિચારો, 2π કળા થઈ એટલે કણ ક્યાં આવ્યો? જ્યાંથી શરૂઆત કરી હતી ત્યાં. એનો મતલબ કે આની અંદર જો 2π ઉમેરીએ, આની અંદર જો 2π ઉમેરીએ, તો કણ જ્યાંથી શરૂઆત કરે છે ત્યાં જ પાછો આવે છે. તો આવા કેટલા 2π ઉમેરી શકાય? અસંખ્ય. n 2π. જે n બરાબર 1 2 3 4 જે તમને લગાવો. ફરીથી ચલો, અહીંયાથી વળી 90 નો ખૂણો π/2, 180 નો પાઈ, 3π/2, 2π. તો કણ પાછો ને પાછો. એનો મતલબ કે એક 2π ઉમેર્યા તોય આમાં તો ફેર પડશે નહીં, 2 2π ઉમેર્યા તોય ફેર પડશે નહીં. એટલે અહીંયા શું લખી શકાય? હવે તમે કહેશો કે સર એક કામ કરો, બીજું ઉદાહરણ લો. ઓકે, ચલો બીજું ઉદાહરણ લો. હું અહીંયા બીજું ઉદાહરણ લઉં છું કે સંદર્ભ રેખાને અનુલક્ષીને કણ ટી બરાબર 0 સમયે ઓલરેડી 30 નો ખૂણો બનાવે છે. 30 નો ખૂણો એટલે π/6 ઓલરેડી અહીંયા છે જ. તો અહીંયાથી શરૂઆત કરે છે, તો હવે 2π થશે ત્યારે ક્યાં આવશે? અરે અહીંયા જ આવશે. અહીંયાથી તમે આ ગણી લો કે 30 નો ખૂણો છે, તો 30 નો ખૂણો છે તો 90 નો થશે એટલે અહીંયા આવશે, બીજો 90 નો થશે એટલે અહીંયા આવશે, ત્રીજો 90 નો થશે એટલે અહીંયા આવશે, તો વળી પાછો 90 નો થઈને ક્યાં આવશે? આટલે જ આવશે. એટલે 2π રેડિયન જેટલું જો પ્લસ થાય તો એનું સ્થાનાંતર બદલાતું નથી. શરૂઆતમાં જ્યારે આપણે ત્યારે લીધું ત્યારે અહીંયાથી આપણે t બરાબર 0 ની શરૂઆત કરી હતી, તો કણ આ બાજુ જાય છે, વળી પાછો કણ અહીંયાથી આટલે આવે એટલે કણ આ બાજુ આવે છે, વળી આમથી આમ જાય એટલે કણ આમ આવે છે, વળી આમથી આમ જાય એટલે કણ આટલો આવે છે. એટલે આ બચ્ચો એક દોલન પૂરું કર્યું કહેવાય. એટલે જ્યાંથી શરૂઆત કરી હતી ત્યાં જ પાછો આવે છે. જ્યાંથી શરૂઆત કરી હતી ત્યાં જ પાછો આવે છે. બીજી આકૃતિ દોરું સાથે સાથે જોઈએ. ચલો, કંપ વિસ્તારે આટલો છે, અહીંયા કને આમ આવે છે. આવર્તકાળની વ્યાખ્યા શું?
આવર્તકાળની વ્યાખ્યા શું? એક દોલન પૂરું થતાં લાગતો સમય. ઓકે, ગુડ, પાકો. ફરીથી સમજો. એક દોલન પૂરું થતાં લાગતો સમય. તો તમને એક દોલન દેખાવું જોઈએ. કમોન, તમને એક દોલન દેખાવું જોઈએ. એક દોલન કયું? તો કે અહીંયાથી આ બાજુ મહત્તમ જશે, મહત્તમથી પાછું સંદર્ભ બિંદુમાં આવશે, વળી સંદર્ભ બિંદુથી આ બાજુ મહત્તમ જશે અને પાછો સંદર્ભ બિંદુ તરફ આવશે. તો અહીંયા બે વાર તમે એકવાર ક્રોસ કરે છે. જુઓ, આમથી આમ જાય, આમથી આમ જાય. એ એક દોલન નહીં, એ અડધું થયું. અહીંયા જઈ આ બાજુ, અહીંયાથી આ બાજુ, અહીંયાથી આ બાજુ, અહીંયાથી આ. તો આખું દોલન પૂરું કરતાં જે સમય લાગે એ સમયને જો આપણે ટી કહીએ તો સમયના ભાગ તમે જુઓ, સરખા ભાગ પડે છે. તો આટલો ભાગ એટલે 4 ભાગ પડ્યા. અહીંયાથી અહીંયા T1, આટલેથી અહીંયા T2, અહીંયાથી આટલે T3, અહીંયાથી આટલે T4. તો જ T1 પ્લસ T2 પ્લસ T3 પ્લસ T4 બરાબર T થાય. આખો સમય ટોઈંગ 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 ટોઈંગ, ફરીથી ટોઈંગ 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 ટોઈંગ, ફરીથી ટોઈંગ 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 ટોઈંગ. તો જ આખો જે સમય છે એક કડા થાય. તો આ ભાગને જો આ ટીને આપણે જો સરખા 4 ભાગ પાડીએ તો T1 બરાબર થઈ જશે T/4, T2 બરાબર થઈ જશે T/4, T3 બરાબર થઈ જશે T/4 અને T4 બરાબર થઈ જશે T/4. પાછું અહીંયા જે T/4 છે બચ્ચો, એ આટલાના સરખા ભાગ, પણ આ દરેક T/4 માં મૂલ્ય અલગ અલગ હશે. ફરીથી હજુ પણ વધારે ડીપમાં જઈએ, ખાલી સમજાવું છું, એની જ્યારે જરૂર પડશે એની જરૂર નીટમાં પડે છે, પણ સમજાવું છું કે અહીંયા જેટલો વેગ હશે અહીંયા ધીમે 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 ઓછો થતો જશે. અહીંયા જે વેગ હશે ધીમે 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 ઓછો થઈ જશે. અહીંયા વેગ શૂન્ય થઈ જશે. શૂન્ય થશે તો જ એ કોઈ ક્ષણે શૂન્ય થાય તો જ એ પાછું આવશે. એ જ્યારે સરળ આવર્ત ગતિનો વેગ અને પ્રવેગ હશે ત્યારે સમજાવીશ. પણ અહીંયા હાલ સમજો કે સમયના સરખા ભાગ પડે છે અને T/4 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 નો સરવાળો કરો એટલે T આવશે. અને T એ બીજું કશું જ નહીં, એ આવર્તકાળ છે. જો તરંગની અંદર જો દર્શાવવાનું થાય તો એક તરંગને પૂરું થતાં લાગતો સમય એને આપણે T કહીએ. તો અહીંયાથી આટલો સમય, અહીંયાથી આટલો સમય, અહીંયાથી આટલો સમય અને અહીંયાથી આટલો સમય. T/4 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 આવી રીતે. અને આખું પૂરું થાય એટલે 0 થી આ થઈ જશે π/2, આ થઈ જશે π, આ થઈ જશે 3π/2, આ થઈ જશે 2π. એટલે એક તરંગ પૂરું થતાં લાગતો જે કળા છે એ 2π, વળી પાછું 2π આવશે એટલે રિપીટ થશે, વળી 2π આવશે એટલે રિપીટ થશે. સેમ અહીંયા દોલનમાં છે, 2π એ રિપીટ થશે. એટલે આ સમીકરણ પણ સાચું છે. કેમ? અહીંયા સ્થાનાંતર બદલાતું નથી. સર એનો મતલબ શું થયો? એનો મતલબ એવો થયો કે જો આપણે x કે y દિશાની ગતિ કરીએ છીએ તો કે અહીંયા શું આવશે? y બરાબર a sin omega t plus phi plus n 2π. તો આ સ્થાનાંતર નહીં બદલાય. આ સ્થાનાંતર છે યાર, આ સ્થાનાંતર છે. x માં લખવું હોય તો આપણે એને કોસમાં લખી શકાય. x બરાબર a cos omega t plus phi n 2π. આ સ્થાનાંતર છે. x ટો વધતું ગયું, ફરી ઘટતું ગયું, આ x. અને આ x n 2π મતલબ 2π એ રિપીટ થાય એટલે બદલાતું નથી, પાછું ને પાછું આવી જાય છે. આ કડાની ઓરિજિનલ ફિલિંગ. હવે આ સમીકરણ x અને y માં સમીકરણ આપણે આવી રીતે લખશું. આની હાલ જરૂર નથી, કારણ કે છેલ્લે તો કણનું સ્થાનાંતર એનું એ જ આવે છે. તમે એમ કહેશો સર અહીંયા આપણે કળા વધારી દઈએ, π/2 કરીએ તો આ બદલાઈ જશે. સર અહીંયા આપણે કળા વધારી દઈએ 3π/2 તો આ બદલાઈ જશે. સર અહીંયા 2π કરીએ તો વળી પાછું જે y હતું એ y આવી જશે.
ફિલિંગ સમજો બચ્ચો, ફિલિંગ સમજો. ઓકે, તો આ આપણી હતી કડાની સમજૂતી. સમીકરણની આગળ વધારે સમજૂતી લઈએ કે કોનો પ્રક્ષેપ એ કેવી રીતે થશે. ઓકે, તો આની અંદર તો કશું લખવાનું નહોતું, આ ફક્ત સમજવાનું હતું. પણ તમે તમારી રીતે ફૂટનોટ એટલે કે જે નોંધ જે લખતા હોય એ તમે લખજો. બરાબર કડા સમજાવવાનો હું અહીંયા પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. કારણ કે આ જો ખબર પડી ને, જો તમને એકવાર સમીકરણ બનાવતા આવડી ગયું તો તમને 11મુંનું દોલન, 11માનું તરંગ અને 12માનું જે એસીકરણ છે એ બહુ સહેલું પડશે. એટલે આના ઉપરથી 3 પ્રકરણ જે છે એ નિર્ભર છે. એટલે ભારત સરકારનું જે આત્મનિર્ભર છે એ અહીંયા કામ કરે છે. સમીકરણ, દોલન, સમીકરણો. x હવે દોલન સમીકરણમાં બહુ બ્રોડ વિશાળ છે, પણ આપણે એની અંદર જે લેવાનું છે, જે સમીકરણ લેવાનું છે એ સમજીએ. દોલન સમીકરણમાં કોઈ કણ માટે x પરનો પ્રક્ષેપ પણ દોરી શકાય, y પરનો પ્રક્ષેપ પણ દોરી શકાય. તો આપણે એને વિવિધ નામ આપીએ કે x અક્ષ પરનું સમીકરણ, એ સમીકરણ શેનું બની જશે? સ્થાનાંતરનું સમીકરણ. y અક્ષ પરનું સમીકરણ એ પણ શેનું બનશે? સ્થાનાંતરનું સમીકરણ. એની અંદર આપણે થોડું બેઝિક લઈએ, થોડી અમુક વાતો ફિલ્ટર કરી નાખીએ. જેવી કે આ વર્તુળાકાર ગતિ, y અક્ષ પરનું સમીકરણ લેવું હોય તો એ આવી રીતે અહીંયા x y છેલ્લે તમે આમ તો ગમે ત્યાં લઈ શકો, પણ હું અહીંયા લઉં છું સંદર્ભ રેખા, અહીંયા લઉં છું સંદર્ભ રેખા. અહીંયા લઈ શકો, પણ આપણે જે ઉપયોગી છે, આપણી ચોપડીમાં હાલ જે ઉપયોગી છે હું એની વાત કરું છું. આપણે લગભગ મોટા ભાગના કેસમાં સંદર્ભ રેખા અહીંયા લેતા હોઈએ છીએ. અહીંયા લો તો વાંધો નથી, પણ પહેલું આ સમજો, આ સમજો. કોઈ પણ એક વસ્તુથી મારે તમને ઉદાહરણને સમજાવવું તો પડશે, પછી તમે આગળ એને લઈ શકશો. તો એકવાર આટલું સમજો કે સંદર્ભ રેખા અહીંયા છે. હવે કણની ગતિ લગભગ આપણો જે ચોપડી છે એની અંદર લગભગ વિષમ ઘડી દિશામાં બતાવેલી છે. તો વિષમ ઘડી દિશામાં બતાવીએ તો કણ ધારો કે t બરાબર 0 સમય અહીંયા છે, એટલે પ્રારંભિક કડા તો phi બરાબર 0 થઈ જશે. વિષમ ઘડી દિશામાં એટલે કે p બિંદુ પાસે આવે છે t બરાબર t સમય. તો t બરાબર t સમય એટલે કડાની વ્યાખ્યા શું? તો કે વર્તુળાકારના જે કેન્દ્ર છે ત્યાંથી આંતરેલો ખૂણો, જેને આપણે થીટા કહીશું. અને આપણા કેસમાં થીટા બરાબર શું લઈશું? ઓમેગા t પ્લસ phi. આ આપણે યાદ રાખવાનું છે. તો હવે અહીંયા બે પ્રક્ષેપ લઈ શકાય. આપણે કઈ ગતિની ચર્ચા કરવી છે? x દિશાની ગતિની આપણે ચર્ચા કરવી છે. તો x દિશાની ગતિની ચર્ચા કરવી હોય તો આપણે x અક્ષ પરનો પ્રક્ષેપ લઈએ. આ બિંદુથી x અક્ષ પરનો પ્રક્ષેપ લઈએ આપણે. તો x અક્ષ પરનો પ્રક્ષેપ લઈએ એટલે આ શું થઈ જશે? આટલું સ્થાનાંતર x થાય. તો હવે અહીંયા cos ફંક્શન લગાવીએ. x અક્ષ પરનો પ્રક્ષેપ છે એટલા માટે cos θ બરાબર પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ, એ તો કંપ વિસ્તાર, આ દરેકનો પેલો જે છે એમ્પ્લિટ્યુડ એ તો સમાન રહેવાનો. ઓકે, x ભાગ્યા a. માટે સ્થાનાંતર છેલ્લે તો સમીકરણ કોણ મેળવવાનું છે? સ્થાનાંતરનું. તો x બરાબર a cos θ બરાબર શું થઈ જાય? ઓમેગા t પ્લસ phi.
બહુ અગત્યનું રિઝલ્ટ મળવાનું છે પ્યારે બચ્ચો. આ એક્સ અક્ષ પરની ગતિનું સમીકરણ આવી રીતે લખે છે. અહીંયા આ જ આકૃતિ દોરું છું, આને સંદર્ભ રેખા કહું. અહીંયાથી કણ શરૂ કરે t બરાબર 0, વિષમ ઘડી દિશામાં ગતિ કરતો 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 આટલે આવે છે. t બરાબર t સમયે p પાસે આટલી જે કળા છે એ થીટા અને આ દિશામાં ગતિ કરે છે. તો y અક્ષ પરનું સમીકરણ મેળવવું છે એટલે હું શું લઈશ? y અક્ષ પરનો પ્રક્ષેપ. y અક્ષ પરનો પ્રક્ષેપ એટલે એ સ્થાનાંતર અહીંયા શું થઈ જશે? y. આખું સ્થાનાંતર તો એ થઈ જશે એ. ઓકે, તો હવે આ ખૂણો આવવો જોઈએ, એટલા માટે આ જે છે આ જે y સ્થાનાંતર એને આટલું કહેવાય. આ જેટલું સ્થાનાંતર છે એટલું જ અહીંયા છે. અહીંયા છે સ્થાનાંતરના જવાબમાં તો ફેર પડતો નથી. ખૂણો અહીંયા મારે લેવા માટે મેં આ એક વધારાની જેને કહેવાય કે રેખાખંડ દોર્યો. એક્સ અક્ષ પરનો પ્રક્ષેપ નથી લેવાનો, આ ફક્ત વાય અક્ષ પરનો પ્રક્ષેપ છે. પણ આ જે અંતર મારે વાય દર્શાવવું છે મેં અહીંયા દર્શાવ્યું છે, સિમ્પલ. ઓકે, તો અહીંયા સાઇન થીટા લગાવીએ. સાઇન થીટા બરાબર સામેની બાજુ એટલે કે વાય ભાગ્યા એ. ચલો y ને કરતા બનાવીએ તો a sin થીટા એટલે ઓમેગા t પ્લસ phi. તો અહીંયા આપણને શું ખબર પડી કે એક તો આપણે x અક્ષ પરનું સમીકરણ લેવું હતું એટલે x અક્ષ પરનો પ્રક્ષેપ લીધો, y અક્ષ પરનું સમીકરણ લેવું હતું એટલે y અક્ષ પરનો પ્રક્ષેપ લીધો. આ તમે લખજો, x પરનો પ્રક્ષેપ આ તમારે લખવાનું છે અને આ થઈ જશે y પરનો અક્ષ જે છે એટલે y પરનો પ્રક્ષેપ. x દિશાની ગતિ, y દિશાની ગતિ. આ બંનેમાં તમને કંઈ ફેર લાગે છે? તો કે હા સર, અહીંયા x છે, અહીંયા y છે. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. અહીંયા cos છે, અહીંયા sin છે. વેરી ગુડ. કમ ઓન. સાઇન થીટા અને કોસ થીટાનું જો તમને ખબર હોય તો સાઇન થીટા પ્લસ 90 એટલે વિધેય બદલાઈ જાય, કોસ થીટા થઈ જાય. અને એમાં જો તમે જુઓ તો આટલે ઓલ એસ ટી છે. આ ખૂણો અહીંયા એટલે કે 90 પ્લસ થીટા એટલે બીજા ચરણમાં આવે અને બીજા ચરણમાં સાઇન ધન છે એટલે આ શું થઈ જશે? ધન થઈ જશે. એટલે મેં જે મેથેમેટિક ટૂલ્સમાં જે સાઇન ને કોસ શીખવાડ્યું હતું અહીંયા એનો ભરપૂર ઉપયોગ આવવાનો છે. એટલે ના હોય તો એકવાર રિફર કરી લેજો એ લેક્ચરો. ઉપયોગ અહીંયા આવવાનો જ છે, એનો આપણે અહીંયા ઉપયોગ કરવાનો છે. તો 90 એ શું થઈ ગયું બચ્ચો? વિધેય બદલાઈ ગયું. તો જુઓ, x અને y વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો? આ x અક્ષ, આ y અક્ષ, એની વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો? 90 નો. તો 90 એ વિધેય બદલાઈ ગયું. 90 એ વિધેય બદલાઈ ગયું. જો તમે અહીંયા π/2 ઉમેરો તો એ અહીંયા થઈ જશે y. પણ આપણે આ બે સમીકરણ બચ્ચો યાદ રાખવાના છે ફિલિંગ સાથે કે x અક્ષ પરની ગતિ, y અક્ષ પરની ગતિ. આપણે x અક્ષ પર cos ફંક્શન લઈએ છીએ, y અક્ષ પર sin ફંક્શન લઈએ છીએ. આવી રીતે બચ્ચો આપણે યાદ રાખીએ. તો આ આપણા દોલનના સમીકરણ થઈ ગયા. એક નાનું સરખું ઉદાહરણ જોઈએ અને પછી લેક્ચરને પૂરું કરીએ. આમ તો ઉદાહરણ લેવું છે પણ વળી પાછો લેક્ચરનો ટાઈમ વધી જશે. તમે આના ઉપરથી જાતે જે આપણું ચોથું ઉદાહરણ છે એ ગણવાનો પ્રયત્ન કરજો. પેજ નંબર 342 પર છે, ઉદાહરણ નંબર 14.4. ગણવાનો પ્રયત્ન કરજો, સાચું કે ખોટું. ઓકે, સાચું કે ખોટું કોન્સેપ્ટ ઉપરથી ગણવાનો પ્રયત્ન કરજો બચ્ચો, બહુ મજા આવશે. તમારી જે બીક છે એ બધી બીક નીકળી જશે. ધારો કે કોઈ કણ t બરાબર 0 સમયે π/6, આ બધી આ રકમ જ છે, દાખલો આપેલો છે. π/6 એટલે કે 30 ડિગ્રીના ખૂણે છે. અહીંયા એની સંદર્ભ રેખા છે, રકમ જ છે, હજી રકમ જ છે. જવાબ અહીંયા શરૂ કરીશ. ઓકે, π/6 એટલે કે 30 ડિગ્રી.
બરાબર 30 ડિગ્રી એ શરૂઆતમાં છે જ પી ડેશ પર ઓમેગા ટી જેટલા ખૂણે ટી બરાબર ટી સમયે આવે છે તો એક્સ અક્ષ પરની ચર્ચા કરો એક્સ અક્ષનું સમીકરણ એક્સ અક્ષનું સમીકરણ એટલે શું થઈ જશે એક્સ અક્ષ પરનો પ્રક્ષેપ એક્સ અક્ષ પરનો પ્રક્ષેપ એટલે હવે તો આ આખો ખૂણો થઈ ગયો થીટા તો અહીંયા લખવું પડે કે થીટા બરાબર શું ઓમેગા ટી પ્લસ પાઈ બાય 6 તો એક્સ અક્ષ છે એટલે શું થઈ જશે આ આપણે લેવાનું છે કોસ થીટા યાદ રાખજો એક્સમાં કોસ વાયમાં સાઇન તો એક્સ બરાબર એ કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ પાઈ બાય 6 આ થઈ ગયું આપણું એક્સ અક્ષ પરનું જે સમીકરણ લખવાનું હતું એ એક્સ અક્ષ પરનું સમીકરણ ઓકે તો આના જેવું આપણી પાસે ઉદાહરણ છે ઉદાહરણ 14.4 એ બચ્ચો તમે ગણજો આપણે કળા વિશે એના સમીકરણ વિશે ખૂબ શીખ્યા 2 લેક્ચર શીખ્યા હવે આના ઉપરથી દાખલા ગણીશું અને એ દાખલા ગણ્યા પછી બંને જે દોલનો છે એ એક સાથે ભેગા એટલે કે સુપરપોઝિશન થાય સંપાત થાય ત્યારે કેવું સમીકરણ મળે છે એ આપણે લઈશું અને પછી એને આવર્ત ગતિ કહેવાય કે ના કહેવાય એ આપણે શીખીશું તો ત્યારે બચ્ચો આવી રીતે આપણે શિક્ષા રહીશું ખબર ના પડે તો હવે તમે સ્કૂલમાં પણ કહી શકો છો મને વોટ્સએપ પણ કરી શકો છો તો પ્યારે બચ્ચો ટાટા બાય બાય